Good morning, students. Welcome back again. In the previous lecture, we have started the exercise 13 and completed the questions up to question number 14. હજુ બાકીના ક્વેશ્ચન્સ જે બાકી છે, find the derivative of following functions by direct method, by directly formula, as well as using the algebra of derivatives. Directly આપણે find out કરવાનો try કરીએ. So see the next question, question number 15 of our exercise 13 is given here. Find the derivative of cosec x into cot x. So here two functions are in form of multiplication, and for finding the derivative of two functions which are in multiplication, we have to use the multiplication rule for derivative. And what is multiplication rule for derivative? The multiplication rule says that first as it is into derivative of second plus second as it is into derivative of first. Now simplify it. We are getting cosec x into derivative of cot x. Formula list out નથી કરતો, તમને આવડે જ છે. Derivative of cot x is minus cosec square x plus cot x into derivative of cosec x, which is minus cosec x into cot x. જેટલું સિમ્પ્લિફાય થાય એટલું કરો. Minus cosec cube x minus cosec x into cot square x. કોઈ કે સર મારે કોમન લઈને સિમ્પ્લિફાય કરવું છે તો કરજો, ના કરવું હોય તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેવાનું. ઓકે, so this is your answer. Next, question number 16, exercise 13, question number 16 is there. So in this question, see two functions are in form of division. d by dx of cos x divided by 1 plus sin x, and we want to find the derivative of this function. So see here, when two functions are in form of division, and if we want to find the derivative of these two functions which are in division, we have to use division rule for the derivative. What is division rule? We know that in denominator, square of denominator as it is into derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator. Okay, થઈ ગયું સિમ્પ્લિફાય. હવે ડેરિવેટિવ જેનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, ફાઇન્ડ આઉટ કરી સિમ્પ્લિફાય કરો. 1 plus sin x as it is derivative of cos x minus sin x minus cos x into, ચલો આમાં વચ્ચે શું છે બેટા? એડિશન. તો બંનેને સેપરેટ ડેરિવેટિવ આપવું પડે. હા, 1 નું કોન્સ્ટન્ટ નું ડેરિવેટિવ થાય 0 પ્લસ sin x નું ડાયરેક્ટ લખીએ cos x whole divide by 1 plus sin x whole square. થોડુંક સિમ્પ્લિફાય કરીએ. ચલો આ મલ્ટીપ્લાય કરીએ બંને સાથે. therefore we are getting minus sin x minus sin square x minus cos square x whole divided by 1 plus sin x whole square. Now see, minus common from these two terms. જો minus common લઈ લો ને તો identity set થઈ જાય છે. Therefore taking minus sign common, we will get minus sin x minus common, that becomes sin square x plus cos square x whole divided by 1 plus sin x whole square.
Now see, sin square x plus cos square x will become 1. So it is a 1, that means minus sin x minus 1 divided by 1 plus sin x whole square. હજુ બી તમને એવું થશે કે સર હજુ માઈનસ કોમન લઈએ તો 1 plus sin x કેન્સલ થઈ જાય. હા, તો જો માઈનસ કોમન લો એટલે 1 plus sin x divided by 1 plus sin x whole square. જો એક 1 plus sin x cancel થઈ જશે તો આ 1 plus sin x cancel, therefore remaining term minus 1 upon 1 plus sin x. તો જેટલું સિમ્પ્લિફાય થાય એટલું કર્યું, ના થાય તેથી મૂકી દીધું. ક્લિયર થાય હોય ત્યાં સુધી સિમ્પ્લિફાય કરવાનું એટલે આન્સર તમારો સિમ્પલ ફોર્મમાં આવશે. બરાબર. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 17, exercise 30, question number 17. ચલો see the question શું છે બેટા? find the derivative of sin x plus cos x. Derivative of means d by dx of sin x plus cos x divided by sin x minus cos x. Now see, which rule is used in this question? We know that when two functions are in form of division, therefore we have to use the division rule for finding the derivative. Chalo, so what is the division rule for derivative? The division rule says that in denominator, square of denominator, chalo here denominator as it is into derivative of numerator minus numerator as it is into derivative of denominator. Okay, ચલો હવે જરા સિમ્પ્લિફાઈ કરી સોલ્વ કરી લખીએ. તો ફર્સ્ટ sin x minus cos x as it is into, ચલો આપણે બંનેને સેપરેટ ડેરિવેટિવ આપવું જ પડશે, બંને વચ્ચે એડિશન છે એટલે. ચલો તો ડાયરેક્ટલી ડેરિવેટિવ નો આન્સર લખીએ. વોટ ઇઝ ડેરિવેટિવ ઓફ sin x? sin x નું ડેરિવેટિવ થાય બેટા cos x. cos x નું થાય minus sin x minus sin x plus cos x as it is. ચલો sin x નું ડેરિવેટિવ શું થાય બેટા cos x. sin x નું ડેરિવેટિવ cos x અને cos x નું થાય minus sin x, પણ ઓલરેડી આગળ માઈનસ સાઇન છે એટલે માઈનસ ઇન્ટુ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે પ્લસ sin x whole divided by sin x minus cos x whole square. ચલો હવે આને જરાક તમે સેટ કરી અને સિમ્પ્લિફાઈ કરશો તો બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીને સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ, therefore we are getting શું મળશે બેટા sin x into cos x minus sin square x. ચલો સિમ્પ્લિફાઈ કરો તો sin x cos x minus sin square x minus cos x into cos x means minus cos square x plus sin x into cos x. Zero minus minus plus sin x into cos x. Clear? चलो हजू आगे सिंप्लीफाई करिए. that means we are getting minus, जो लो आ तो क्लियर कट देखाय છે sin x plus cos x. sin x plus cos x means sin x plus cos x whole square, and that will become sin square x plus cos square x plus 2 sin x into cos x whole divided by denominator तो as it is જ રહેશે sin x minus cos x whole square. चलो डिनोमिनेटर ने as it is રહેવાની છે. હવે જરાક સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ. ચલો ઉપર જો આ બંનેમાંથી જો માઈનસ કોમન લઈએ બેટા તો એ sin square x plus cos square x આઇડેન્ટિટી સેટ થઈ જાય.
આ બંને સેમ ટર્મ છે એટલે એડિશન થઈને પ્લસ 2 sin x cos x થઈ જશે પ્લસ 2 sin x cos x આ બંનેમાંથી માઈનસ કોમન લઈ લો એટલે માઈનસ sin square x plus cos square x માઈનસ આ ટર્મ થઈ ગઈ પ્લસ 1 એટલે માઈનસ 1 પ્લસ 2 sin x cos x ચલો જે આઇડેન્ટિટી યુઝ થતી હોય તે આઇડેન્ટિટી યુઝ કરો અને સાથે સાથે બ્રેકેટ ઓપન કરી સિમિલર ટર્મ્સ ને કેલ્ક્યુલેશન કરો ચલો we are getting 2 sin x as it is 2 sin x cos x as it is minus 1 અને આ minus 1 plus 2 sin x cos x divided by sin x minus cos x whole square ચલો માઈનસ માઈનસ 1 એટલે માઈનસ 2 થઈ જાય આ થઈ જશે પ્લસ 2 sin x cos x minus 2 whole divided by sin x plus cos x sin x minus cos x whole square જરાક જો તમને એવું થાય કે સર ડિનોમિનેટરમાં sin x minus cos x whole square ને જરાક એક્સપાન્ડ કરીએ તો કઈ થાય હા થઈ શકે બેટા ચલો એને એક્સપાન્ડ કરીએ ઉપરનામાંથી 2 કોમન લઈ લો એટલે sin x cos x minus 1 divided by નીચે જો એક્સપાન્ડ કરશો તો આવું થઈ જશે sin square x minus 2 sin x cos x plus cos square x અને આ બંનેમાં એપ્લાય કરશો આઇડેન્ટિટી એટલે પ્લસ 1 એટલે આનું કેલ્ક્યુલેશન તમે આવું બી લખી શકો 2 sin x cos x minus 1 divided by 1 minus 2 sin x cos x આ રીતે બી લખી શકો અધરવાઇઝ તમને એવું લાગે સર મારે આટલા આન્સર છોડી દેવો છે તો એ ત્યાં છોડી દેજો કોઈ વાંધો નહીં તો જેવું તમને જ્યાં સુધી ઠીક લાગે ત્યાં સુધી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું વધારે કરશો તો કોઈ વાંધો નહીં અને એટલે જ મૂકી દેશો તો બી કોઈ વાંધો નથી ક્લિયર ચલો એના જેવો જ બીજો એક ક્વેશ્ચન અવેલેબલ છે આપણી પાસે ચલો એ ક્વેશ્ચનમાં બી ડિવિઝન રૂલ જ આવશે બરાબર તો એ ક્વેશ્ચન પણ જોઈ લઈએ ચલો ક્વેશ્ચન શું છે ક્વેશ્ચન નંબર 18 sec x minus 1 upon sec x plus 1 તમે ડાયરેક્ટલી પણ તમે ડેરિવેટિવ કરી શકો છો અને હું થોડુંક લોજિક એપ્લાય કરીશ d by dx of sec x plus 1 divided by sec x minus 1 આવો ક્વેશ્ચન છે તમે ઉપર માઈનસ છે નીચે પ્લસ તમે ડાયરેક્ટલી ડેરિવેટિવ કરી શકો છો ડાયરેક્ટલી મીન્સ આ જ ફંક્શન ને એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈ અને તમે ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો તો કયો રૂલ આવે ડિવિઝન રૂલ એપ્લાય કરો અને સોલ્વ કરો કોઈ કે ના સર મારે આને પહેલા સિમ્પ્લિફાય કરવું છે sin cos માં લાઈને પછી સોલ્વ કરવું છે તો બી વાંધો નહીં બેટા તમે એ રીતે પણ કરી શકો છો બરાબર ચલો તમને જે ઠીક લાગે એ મેથડ યુઝ કરજો આપણે પહેલા ડાયરેક્ટલી જ કરીએ ચલો ડાયરેક્ટલી કરીએ એટલે શું થઈ જશે ઇન ડિનોમિનેટર square of denominator in denominator square of denominator ચલો અહીંયા denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator પછી જેટલું સિમ્પ્લિફાય થાય એટલું કરો ચલો ડિનોમિનેટર માં તો sec x plus 1 whole square as it is જ રહેશે ચલો ये sec x plus 1 એ as it is છે મૂકી દો sec x minus 1 નું ડેરિવેટિવ તો બંનેને સેપરેટ આપી દો sec x નું થાય sec x tan x અને -1 નું થાય 0 લખવાની જરૂર નથી માઈનસ ચલો sec x - 1 as it is આનું ડેરિવેટિવ એટલે sec x નું ડેરિવેટિવ થાય sec x tan x અને +0
લખવાની જરૂર નથી. આ sec x * tan x. ચલો ઉપર ન્યુમરેટર ને મલ્ટીપ્લાય કરી સિમ્પ્લિફાય કરો. આ મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે બેટા થઈ જશે sec2x tan x પ્લસ sec x * tan x. આ માઈનસ સાથે એપ્લાય કરી દઉં છું એટલે થઈ જશે માઈનસ sec2x * tan x અને માઈનસ માઈનસ પ્લસ sec x * tan x divided by sec x plus 1 whole square. चलो જે ટર્મ કેન્સલ થતી હોય તે કેન્સલ કરો. sec2x tan x માઈનસ પ્લસ માં કેન્સલ. sec x * tan x બે વખત છે એટલે તમે એને 2 ટાઈમ્સ લખી શકો. therefore we are getting 2 sec x tan x whole divided by sec x plus 1 whole square. હજુ કોઈ કેસર ના મારે જો sin cos માં કન્વર્ટ કરીને સોલ્વ કરવું છે તો કરી શકો છો. ઇટ્સ ટોટલી ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ. એ તમારા હાથમાં છે તમારે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવું છે. ઓકે ચાલો તો આ રીતે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. હવે જો ક્વેશ્ચન નંબર 19 જે ઓલરેડી આપણે ચેઇન રૂલ થી સોલ્વ કરી લીધો છે, કમ્પ્લીટ છે, આવડે એવો છે. બરાબર. ક્વેશ્ચન નંબર 20 એમાં પણ ડિવિઝન રૂલ થાય એવો છે પણ એ આપણે અત્યારે રહેવા દઈએ. બરાબર. એટલે થોડુંક લાંબુ કેલ્ક્યુલેશન થઈ જશે. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 21 એમાં પણ કયો રૂલ આવશે તો કે ડિવિઝન રૂલ. જો 21 લાંબો નથી એ સોલ્વ કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 21 શું છે? ડેરિવેટિવ ઓફ sin x plus a divided by cos x d by dx of sin x plus a divided by cos x. કયો રૂલ બેટા? division rule for derivative. चलो अप्लाई करो. in denominator square of denominator એટલે કે cos square x થઈ જશે. ચલો cos x as it is derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator. चलो derivative अप्लाई करो. cos x तो as it is રહેશે. sin x plus a નું ડેરિવેટિવ યાદ કરો. આગળ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 14 હતો એના જેવું છે. પહેલા sin નું થાય અને થાય cos x plus a અંદરનું as it is અને into 1 plus 0 કોનું થાય? અંદર નાનું પણ અંદર નાનું 1 થઈ જાય છે એટલે લખવાની જરૂર નહીં. minus sin x plus a as it is. cos x નું ડેરિવેટિવ બેટા minus sin x અને a માં minus sin આગળ મલ્ટીપ્લાય કરી લીધી એટલે minus minus પ્લસ થઈ ગઈ સિમ્બોલ ડિવાઇડ બાય cos square x. ક્લિયર છે? હવે જો તમે cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta ફોર્મ્યુલા થઈ ગયું કોનું? cos alpha minus beta. કોનું ફોર્મ્યુલા થઈ ગયું બેટા? cos alpha minus beta. alpha કોણ આવશે? કે x plus a અને beta x. એટલે આ ફોર્મ્યુલા થઈ ગયું બેટા cos x plus a minus x divided by cos square x. એમાં x x કેન્સલ થઈ ગયું એટલે શું રહે ઉપર ખાલી cos a divided by cos square x અને આ cos square x ને ઉપર લખવું હોય તો લખી શકાય cos a into sec square x. આ રીતે બી લખી શકો. તો બહુ સિમ્પલ છે. આ આન્સર ને થોડુંક ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને સિમ્પ્લિફાઈ કરો તો cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. that means cos alpha minus beta સિમ્પ્લિફાઈ કરીશું. બરાબર. તો ચેપ્ટર નંબર 3 ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સ ના ફોર્મ્યુલા જેટલા યુટિલાઇઝ થતા હોય એટલા યુટિલાઇઝ કર્યા છે. બરાબર. જે ના થતા હોય નથી કર્યા. ઓકે. તો આ રીતે તમે સિમ્પ્લિફાઈડ ફોર્મમાં આન્સર લાવી શકો છો. ઓકે. જોઈ લો આટલું ફટાફટ પછી બીજા ક્વેશ્ચન્સ જોઈ આવજો. ચલો.
Now see the next question. Exercise 13, question number 20 is here. Find the derivative of a plus b sin x divided by c plus d cos x. Which rule we have to use here? The two functions are in form of division, therefore we have to use division rule for the derivative. And what is division rule? We know that in denominator square of denominator, so denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator. Now simplify this. C plus d cos x as it is. Now apply the separate derivative here because two functions are in form of addition. એમાં પણ આ કોન્સ્ટન્ટ છે, કોન્સ્ટન્ટ નું ડેરિવેટિવ 0 પ્લસ b કોન્સ્ટન્ટ એટલે 12 આવશે અને sin x નું ડેરિવેટિવ cos x मतलब 0 plus b cos x અને મેં ડાયરેક્ટ સિમ્પ્લિફાઈ કરીને b cos x લખી દીધું માઈનસ a plus b sin x. ચલો અહીંયા ડેરિવેટિવ ઓફ c plus d cos x, c નું ડેરિવેટિવ થાય 0 plus d કોન્સ્ટન્ટ, એમાં કોન્સ્ટન્ટ 12 આવી જશે, cos x નું ડેરિવેટિવ થાય minus sin x અને મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે minus d sin x લખાય and whole divide by c plus d cos x whole square. આ માઈનસ અહીંયા મૂકી દેશો એટલે પ્લસ થઈ જશે, કોઈ કેસર ના મારે જો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરવું છે, મલ્ટીપ્લાય કરીને જે સેટ થતું હોય એટલું સિમ્પ્લિફાઈ કરવું છે તો સિમ્પ્લિફાઈ પણ તમે કરી શકો છો. તો એ કામ તમને સોંપું છું બેટા, બરાબર? તો એટલું કામ તમે કરશો. b cos x c plus d cos x plus d sin x into a plus b sin x. તમારે બ્રેકેટ ઓપન કરીને સિમ્પ્લિફાઈ કરવું હોય તો કરી લેજો, હું વધારે નથી કરાવતો. ઓકે, તો એ સિમ્પ્લિફિકેશન તમારા પર છોડું છું. ચલો 21 થઈ ગયો. 22 જો ક્વેશ્ચન નંબર 22. Find the derivative of x raised to 4 d by dx of x raised to 4 into 5 sin x minus 3 cos x. 5 sin x minus 3 cos x. Now see here બે ફંક્શન x raised to 4 છે, બીજું આ છે, બંને કયા ફોર્મમાં છે? મલ્ટીપ્લિકેશન ફોર્મમાં છે. therefore we have to use multiplication rule for find the derivative. ચલો મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ યુઝ કરીએ. first as it is derivative of second વચ્ચે શું આવશે બેટા? પ્લસ second as it is derivative of first. ઓકે, ચલો આનું ડેરિવેટિવ હોય સિમ્પ્લિફાઈ કરીને લખો. x raised to 4 as it is. ચલો 5 constant comes outside, sin x નું ડેરિવેટિવ cos x minus 3 અને cos x નું ડેરિવેટિવ minus sin x એટલે માઈનસ મલ્ટીપ્લાય કરી દો આગળ એટલે પ્લસ sin x થઈ ગયું પ્લસ આ તો as it is 5 sin x minus 3 cos x as it is x raised to 4 નું ડેરિવેટિવ 4x cube. તમારે આને મલ્ટીપ્લાય કરીને જેટલું સિમ્પ્લિફાઈ કરવું એટલું કરજો. આટલું મેં રાખું છું, બાકીનું કામ તમારા પર છોડું છું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 23. exercise 30, question number 23. Find the derivative of x square plus 1 into cos x. Derivative of means d by dx of
x square plus 1 into cot x. ચલો આમાં પણ બે ડિફરન્ટ ફંક્શન છે, એનું તમારે મલ્ટીપ્લિકેશન ના ફોર્મમાં ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો કયો રૂલ યુઝ કરશો? મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ ફોર ડેરિવેટિવ. મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ ઇઝ first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first. આમાં પણ હું પહેલું સ્ટેપ કરું છું, બીજું બધું જાતે કરવાનું. ઓકે, ચલો x square plus 1 તો as it is છે, as it is લખો. x square plus 1 as it is. cos x નું ડેરિવેટિવ શું થાય બેટા? minus sin x plus cos x as it is. ચલો ડેરિવેટિવ ઓફ x square plus 1 2x plus 0, ખાલી 2x લખો તો બી ચાલે. ક્લિયર? ચલો હવે સ્ટેપ જે છે કેલ્ક્યુલેશન તમે લખી દેજો. નેક્સ્ટ સ્ટેપ નું કેલ્ક્યુલેશન બ્રેકેટ ઓપન કરવાનું હોય તો કરી દેજો. ઓકે, ચલો એના જેવો જ ક્વેશ્ચન નંબર 24, એક્સરસાઇઝ 13, ક્વેશ્ચન નંબર 24. ચલો 24 માં બી બે ફંક્શન્સ આપ્યા છે, એ કયા ફોર્મમાં? મલ્ટીપ્લિકેશન ફોર્મમાં. that means we have to find the derivative of ax square plus sin x into p plus q cos x. આમાં પણ મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ યુઝ કરવાનો. સિમ્પ્લિફિકેશન તમે જાતે કરશો. મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ યુઝ કરીને એક સ્ટેપ કરી આપું છું. ચલો ફર્સ્ટ as it is ax square plus sin x as it is derivative of p plus q cos x plus second as it is into derivative of ax square plus sin x. चलो सिंप्लीफाई करो. ax square plus sin x as it is. चलो p નું ડેરિવેટિવ તો 0 થાય. q constant comes outside. cos x નું ડેરિવેટિવ minus sin x plus p plus q cos x as it is. ચલો આમાં બંનેમાં સેપરેટ ડેરિવેટિવ એટલે તમારે ax square નું ડેરિવેટિવ a constant x square નું થાય 2x means 2ax plus sin x નું થશે cos x. બ્રેકેટ ઓપન કરી સિમ્પ્લિફાઈ કરવું એટલું કરજો. ક્લિયર છે બેટા? ચલો તો અહીં સુધી રાખું છું. પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 25, એક્સરસાઇઝ 13, ક્વેશ્ચન નંબર 25. જોઈ લો આ ક્વેશ્ચનમાં પણ કયો રૂલ આવશે? તો કે multiplication rule for derivative d by dx of x plus cos x into x minus tan x. चलो आमा पण multiplication rule use करो. first as it is differentiation of second x plus cos x as it is derivative of second means x minus tan x plus second as it is x minus tan x as it is derivative of first x plus cos x. હવે ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ચલો x plus cos x તો as it is છે. ચલો x નું થાય 1 minus tan x નું થાય sec square x plus x minus tan x as it is derivative of x 1 cos x નું થાય minus sin x. હવે તમારે બ્રેકેટ ઓપન કરી સિમ્પ્લિફાઈ કરવું એટલું કરજો. ક્લિયર? ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 26, એક્સરસાઇઝ 13, ક્વેશ્ચન નંબર 26. ચલો આ ક્વેશ્ચનમાં બી શું થશે? તો બે ફંક્શન જુઓ કયા ફોર્મમાં છે? ડેરિવેશનના ડિવિઝનના ફોર્મમાં છે. 4x plus 5 sin x divided by 3x plus 7 cos x. કયો રૂલ આવશે? તો ઇન ડિનોમિનેટર. ચલો ડિનોમિનેટરમાં સ્ક્વેર ઓફ ડિનોમિનેટર. ચલો ડિવિઝન રૂલ એપ્લાય કરો એટલે આવું થઈ જશે. ડિનોમિનેટરમાં 3x plus 7 cos x એનો
હોલ સ્ક્વેર એને એક્સપાન્ડ નહીં કરવાની જરૂર અહીંયા 3x + 7 cos x into derivative of numerator 4x + 5 sin x minus numerator into derivative of denominator, so 4x + 5 sin x into derivative of denominator 3x + 7 cos x. હવે ખાલી આનું ડેરિવેટિવ કરવાનું છે, સ્ટેપ રાખું તમારા માટે, બે સ્ટેપ તમે જાતે કરી લેશો બેટા. ઓકે, ચલો તો આ પણ તમને આવડી જશે, એ પણ ઈઝી સ્ટેપ છે. ચલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન 27 x² cos pi by 4 by cos x. એમાં cos pi by 4 જે કોન્સ્ટન્ટ છે એની વેલ્યુ છે 1/√2. તો તમે મૂકી દો બેટા 1/√2 એટલે x² / 2 sin x થઈ જાય. અને એમાં પણ કયો રૂલ? ડિવિઝન રૂલ. માં √2 બહાર રાખવા હોય તોય વાંધો નહીં, ભેગા લખવા હોય તો દરેક વખતે ભેગા લખવા. બરાબર, તો એ પણ એક ઈઝી છે, એ આવડી જશે. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 28, એ પણ ઈઝી છે, એ બી આવડી જશે. એટલે ક્વેશ્ચન નંબર એક્સરસાઇઝ 13 ક્વેશ્ચન નંબર 27, 28 અને 29 આના જેવો છે. બરાબર, આ ત્રણ ક્વેશ્ચન જાતે કરવાના છે. થઈ જશે બેટા, ઈઝી છે ત્રણેય ક્વેશ્ચન. ચલો 30 નંબરનો ક્વેશ્ચન કરાવું છું. એક્સરસાઇઝ 30 ક્વેશ્ચન નંબર 30. ચલો ક્વેશ્ચન શું છે? x upon sin raised to nx, તો ડેરિવેટિવ ઓફ d by dx of x divided by sin raised to nx. ચલો મારે કયો રૂલ યુઝ કરવો પડશે? કે ડિવિઝન રૂલ ઓબ્વિયસલી છે. ચલો ડિવિઝન રૂલ યુઝ કરશો એટલે ઇન ડિનોમિનેટર સ્ક્વેર ઓફ ડિનોમિનેટર, ચલો ડિનોમિનેટર છે sin raised to nx એનો હોલ સ્ક્વેર. ચલો denominator as it is means sin raised to nx as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator. થઈ ગયું. હવે સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ. ચલો sin raised to nx તો as it is રહેશે બેટા. આનું ડેરિવેટિવ થાય 1 minus x as it is. આનું ડેરિવેટિવ કયો રૂલ? ચેન રૂલ થશે બેટા. પહેલા sin x ની હોલ પાવર n છે, તો પહેલા કોનું થાય બેટા? પાવર નું. તો પાવર કમ્સ અહેડ decrease by 1, પાવર કમ્સ અહેડ decrease by 1. પાવર નું થયું. હજુ અંદરના sin x નું બાકી ને, અંદરના sin x નું બાજુમાં ડેરિવેશન ડાયરેક્ટ લખું છું cos x હોલ ડિવાઇડ બાય sin x raised to 2n લખો, એટલે sin raised to 2nx. બસ હવે જેટલું સિમ્પ્લિફાઈ થાય એટલું કરજો. બરાબર, બાકી as it is થઈ જશે. ઓકે, પેલું કોમન નીકળશે ને sin x raised to n minus 1 કોમન લઈને નીચે ડિનોમિનેટર માંથી કેન્સલ થતી હોય એટલે પાવર કેન્સલ કરજો. બાકીનું કેલ્ક્યુલેશન તમને આવડેલું છે. ક્લિયર? ચેન રૂલ યુઝ થયો, કેવી રીતે થયો, ક્લિયર થઈ ગયું. હવે જો એક એક્ઝામ્પલ બાકી છે, આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 22 એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ એટલે ચેપ્ટર પૂરું થઈ જાય. તો આજના વિડિયો સાથે આપણું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ છે. એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 20 ફર્સ્ટ હું કરાવું છું. એક્ઝામ્પલ 22. બરાબર, ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 22. ફાઇન્ડ ધ ડેરિવેટિવ ઓફ d by dx of क्वेश्चन છે x raised to 5 minus cos x divided by sin x. ચલો કયો રૂલ? ડિવિઝન રૂલ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એનો જાતે કરવાનો બેટા. એનો આ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, એનો સેકન્ડ જાતે કરવાનો. આજનું આ લેક્ચરમાં આપણું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ઓકે, ચલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈ લો. કયો રૂલ બેટા? ડિવિઝન રૂલ. સેકન્ડ માં બી ડિવિઝન રૂલ જ આવશે. ચલો ઇન ડિનોમિનેટર સ્ક્વેર ઓફ ડિનોમિનેટર, ચલો ડિનોમિનેટર ઇન્ટુ ડેરિવેટિવ ઓફ ન્યુમરેટર માઈનસ ન્યુમરેટર ઇન્ટુ ડેરિવેટિવ ઓફ ડિનોમિનેટર. મેં ખાલી વેલ્યુ
વેલ્યુઝ પુટ કરી છે ન્યુમરેટર ડિનોમિનેટર ની. હવે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો. ચલો sin x એઝ ઇટ ઇઝ છે. ચલો આ બંનેને સેપરેટ ડેરિવેટિવ આપો. x⁵ નો ડેરિવેટિવ શું થાય બેટા 5x⁴. cos x નું થાય -sin x, પણ માઈનસ મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે એટલે પ્લસ sin x માઈનસ x⁵ cos x, અને આનું ડેરિવેટિવ થાય cos x હોલ ડિવાઇડ બાય sin x હોલ સ્ક્વેર એટલે sin² x લખી શકો. હવે તમારે બ્રેકેટ ઓપન કરીને સિમ્પ્લિફાય કરવું હોય એટલું સિમ્પ્લિફાય કરી લેજો. આવડશે બેટા? તો ફર્સ્ટ નો જે બી આન્સર તમારે મલ્ટીપ્લાય કરીને લખવો હોય લખી શકો છો. ચલો એ જ રીતે સેકન્ડ નું બી ડિસ્કશન કરી લઈએ ખાલી. ચલો ફાઇન્ડ ધ ડેરિવેટિવ ઓફ dy dx ઓફ x plus cos x હોલ ડિવાઇડ બાય tan x. ચલો આમાં પણ કયો રૂલ આવશે બેટા? ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે ડિવિઝન નો રૂલ યુઝ કરવો પડશે. યુઝ ધ ડિવિઝન રૂલ ફોર ડેરિવેટિવ. ચલો ડિવિઝન રૂલ છે in denominator square of denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator. ખાલી numerator denominator ના ફંક્શન ની વેલ્યુ જ મૂકી મેં. ચલો હવે ખાલી numerator denominator નું ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. નીચે તો tan² x as it is tan x into ચલો x નું થાય 1, cos x નું થાય -sin x minus x plus cos x as it is tan x નું થાય sec² x. તમારે મલ્ટીપ્લાય કરી સિમ્પ્લિફાય કરવું હોય તો કરી લો બેટા. ક્લિયર છે? તો આજના વિડિયોમાં 3 ક્વેશ્ચન્સ જાતે કરવાના છે. કેલ્ક્યુલેશન થોડુંક વચ્ચ પાછળનું જાતે કરવાનું છે. અહીં સુધી નાખ્યા છે. ઓકે, તો આઈ થિંક તમને ડેરિવેટિવ્સ ના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયા છે. સ્ટાર્ટિંગ નો પોર્શન લિમિટ્સ અને અકોર્ડિંગ ફોર્મ્યુલા વિથ પ્રૂફ ડેરિવેટિવ ના ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી લીધા, અને ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કેવી રીતે થાય એની માટે એલ્જિબ્રા ઓફ ડેરિવેટિવ એઝ વેલ એઝ ફોર્મ્યુલા તમે યુઝ કરીને કેવી રીતે કરી શકો એના ક્વેશ્ચન્સ છે. આ તો બુકના ક્વેશ્ચન છે. આના સિવાય એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન્સ વધારાના તમે કોઈ બી બુક ના હોય રૂલ ફોલો કરીને કામ કરશો તો બધાના આન્સર આવડી જશે, ગમે તે ક્વેશ્ચન હોય. ઓકે, ચલો તો આજના વિડિયોમાં અહીં સુધી રાખીએ છીએ બેટા. આજે ચેપ્ટર કમ્પ્લીટેડ. ટોટલ 11 સાયન્સ નું ટોટલ સિલેબસ કમ્પ્લીટેડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. એક લાઈક કોમેન્ટ તમારો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થાય એના માટે કરજો. થેન્ક યુ.